आमानकर जीवन जो ताल थाए जो लय थाए जहाँ आम कह रिदम ताहा जो थाए आमानकर जीवन से समस्त विषय केते बेले बंद होई जिवो आमे केही मध्य जानि न नेके आमानकर जीवन रे शारीरिक भावे आमानकर मानसिक भावे आत्मिक भावे अप्स एंड डाउन्स रहिबो नेके तळ ऊपर बारंबार रहिबो फिर भी आमे माने एही जगत रे पहुंचु अछु किंतु आमे माने जानिनु आमे श्योर हे परनु केही मध्य कहि परिबे नै सेमानकर भविष्य की प्रकार भावे थाए जाने होना कहे कि आपण मानकर जीवन रे की प्रकार भावे आपण माने पहुंचु छथि बा आपण मानकर जीवन की प्रकार भावे बीतु अछि तो ए समस्त विषय ने कि आमे अल्प विषय ने आमे आलोचना करि परिबा जे जेते बेले आम्भे माने एही जगत रे पहुंचु अछु गरे ख्रीष्ट विश्वासी भावे पुरातन जो ख्रिस्टियन माने अछंती से मानकर रीति नीति आचार व्यवहार चलन से मानकर समस्त विषय ने आम्भे माने कोन करिथाओ कि फॉलो करिथाओ नहीं ख्रिस्टियन भावे ख्रिस्टियन लोक माने जो रीति नीति व्यवहार करूछंती से समस्त विषय आजिकल मध्य आम्भे माने मध्य व्यवहार करूछु अनेक विषय अछि जहाँ आम्भे माने व्यवहार करूछु केवल से समस्त विषय प्रभुकर गौरव निमंते ही आम्भे माने व्यवहार करूछु जेति कि उदाहरण स्वरूप प्रभु भजन उदाहरण स्वरूप बपतिस्म के नौनाथि कि प्रभु भजन मना करूछंती कि नाही बाइबल रो वाक्य हिसाब रे पुरातन रो ख्रिस्टियन लोक मानकर रीति नीति अनुसार आम्भे माने ए समस्त विषय कोन करूछु कि आम्भर जीवन रे मध्य आमे व्यवहार करूछु तो सेही प्रकार भाबे तो कोन कि आम्भे माने आम्भर जीवन रे व्यवहार करी चलुछु तो आज सेही रीति नीति अछि जो पूर्व काल रो ही व्यवहार करूछंती तो एही समय रे आमे कोन पय व्यवहार करिबा नै जहा को आमे कहिबा दश मांस जहा को आमे जानि अछु कोन 10 भागरु भागे कहि कि आमे जानि अछु नै बेले बेले आमे नै कि भितरे मन जदि अधिक गभीर भाव चिंता रहिबो तो आमे टिके कंफ्यूज हो जातो पाळ पाइ हमको 10 मांस विषय नहीं सिखेबे तो आसंता सप्ताह थरो हमको की इच्छा रहबे कि 10 मांस आसंता सप्ताह थरो देबा पड़ो इट्स नॉट लाइक दैट इट्स डिपेंड ऑन यू से प्रकार से किछि न एहा आपण मानको ऊपर निर्भर करि थाए जेते बेले ଆମେ ବାକ୍ୟ এই समस्त विषय आलोचना करिबा तो आसु आ धीरे धीरे भाव रे आ अल्प अल्प समय नै कि सब विषय हमें आलोचना करिबा सो जेते बेले एई पैसा पत्र विषय नै कि जेते बेले आलोचना करूछु बेले बेले हमें भाबुथिबा ओ नै कि बाळ आज्ञा कोन पई हमको पैसा टंका 10 मास विषय नै सिखौछंती तो हमको नै कि जेते बेले हमर जीवन जगत रे बंचु छु जगत रे जेते बेले ए जीवन बितो छी तो हम हमको कोन परित्राण उद्धार विश्वास ए समस्त विषय नै शिक्षा देबा आवश्यक अटे किंतु 10 मांस काहे कि कारण नै कि बेले बेले माइंड को आसे ए 10 मांस विषय नै नूतन नियम रे नाही पुरातन नियम रे ही अछि तो पुरातन नियम पुरातन गला एबे नूतन नियम यीशु ख्रीष्ट आसला अनेक विषय नूतन विषय देले आउ से समस्त विषय आंभ मानको पालन करिबा आवश्यक अटे पुरातन विषय सब छाड़ी किंतु मोर प्रिय बंधुगण मु जणेबा पई चाहे जे समस्त विषय क्वेश्चन द्वारा आरंभ करी उत्तर देबा पई चाहे जे ए जो धन संपत्ति टंका पत्र जो थाए तो केते धन बा केते संपत्ति बा केते टंका आपण मानक निमंते यथेष्ट हे परिबो केही कहिबे यथेष्ट माने बुझी पारुथबे तो यथेष्ट ओ नेकी
ଗରିବ ଅଟୁ ନାଇଁ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଧନ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ 2 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି 2 କୋଟି 2 ମହଲା ବଙ୍ଗଳା ନା 4 ନା 10 କେତେ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ ତ କନଫ୍ୟୁଜ ନିଜେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେବି नहीं कि कोन जेतेबेले एही विषय ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯଥେଷ୍ଟ କେବେ ବି ରହି ନ ଥାଏ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଇ ପାରବେ नहीं कि जोरा कि ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ନିଜର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ହିଁ ଭୁଲି ଯିବେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ए विषय में अल्प आलोचना करबा जेतेबेले 1900 मसीहा रे जॉन रॉकफेलर बोले कि कहि जणे व्यक्ति थिले से सही 1900 मसीहा रे एही जगतर माने रिचेस्ट पर्सन थिले माने सबठारो धनी व्यक्ति थिले आज काली तो हम समस्त जानि अछु कि आज काली रो धनी व्यक्ति नहीं आबादी तो जाबी होना नहीं कि सही व्यक्ति जने जे जॉन रॉकफेलर जने थिले से सही समय रे धनी व्यक्ति थिले ताको गोटे प्रश्न पचारि दिया गला जे आज्ञा आपण को केते धन हेले आपण मानक निमंते यथेष्ट हे परिबो से धनी व्यक्ति माने जगतर सबठारो धनी व्यक्ति ताको प्रश्न पचारले जे केते आउ दरकार हेले जे आपनको निमंते यथेष्ट हे परिबो सही समय रे सही व्यक्ति कोन बोली उत्तर देले जानि छथि से कहिले मते आ टिके अधिक हेले यथेष्ट हे जेबो माने से जो अल्प विषय जो अल्प बोली के कहि जो शब्द अछि ताहा ही यथेष्ट हटे तो आपण मानक निमंते जहा अछि ताहा ही अछि नहीं किंतु सही विषय आपण मानक निमंते यथेष्ट की ना के दरकार सेरा पाइला परे यथेष्ट की ना के दरकार हो ना सेरा पाइला परे आउ के दरकार ना सेरा पाइला परे यथेष्ट बोली के रहि जो सेति नै खाओ प्रभु देले भी नेबी नै जणे मते के आनी देले मध्ये मु नेबी नै एंती के होछ की यथेष्ट मते यथेष्ट हे गला एरा खाइबाटा नै जानि छथि तो जे गोटे थाळे धरले गोटे 5 मिनिट रे उडै देबे तापले जे हे गला पर यथेष्ट आइ खाइ परबे नै बोल के एरा खाइबाटा नै एटा लिगे धन एटा बुझि पाछथि तो केते हेले यथेष्ट हबो आपण मानक निमंते यथेष्ट विषय केबे मध्ये आमानक जीवन रे हेइ परिबो नाही एथि पई जणे ऑथर बा जणे लेखक समस्त विषय आलोचना कला परे समस्त विषय पठन कला परे ए जो यथेष्ट विषय को से कोन बोली के नाम देइ छथि जानि छथि से देइ छथि अप्रचुरता चिंता धारा बोली के कहि कि से यथेष्ट को नाम देले माने जहा को इंग्रजी रे कहिबा एनफ नहीं कि ताको सही जणे ऑथर बा जणे लेखक सही विषय को नाम देले कोन बोली के कहि कि अप्रचुरता चिंता धारा बोली के कहि कि नाम देले आमे माने जानि छु एथि पई जे एही जो अप्रचुरता चिंता धारा कारण आमे मान ठारे जेते दरकार हेले मध्ये दरकार ही होतिबो यथेष्ट केबे मध्ये हेबो नाही एथि पई अप्रचुर रहि थाए बुझि पाला ना जेते हेले मध्ये दरकार जेते हेले मध्ये दरकार जेते हेले मध्ये दरकार अप्रचुरता चिंता धारा ने एथि पई लोक माने कोन कि से माने कि भयभीत करि हाथि कोन पई जेते हेले मध्ये संतुष्ट हे पारंती नै कोन पई यथेष्ट मोह एथि पई से माने संतुष्ट हे पारंती नै से माने खुशी हे पारंती नै एथि पई बेले बेले मनुष्य कोन करि थाए देबा पई मध्ये पछ पछा हो जाई थाए नै कि ओ मते तो एतबे टिका अछि औ टिके हितले यथेष्ट हे थाटा पई एते अल्पर म जदि देई देबी बोली के बोले म अन्य कार्य पई केति करबी कोन
କରିବି ସେଇ ସମୟରେ ବୋଲି ମାଇଣ୍ଡ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବାସ୍ତବର ବିଷୟ ଅଟେ ତାହା କହୁଅଛି, ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କହି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଯୋଉ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯିବ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ କି ମୁଁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କହିକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই যে অপ্রচুরতা চিন্তাধারা যে আম্ভମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯାହା ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଖୁସିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରଚୁରତା ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ମାନେ ଅନସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇକି ରହିବ, সেই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ବିଷୟ ରହିଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ଜନ୍ମେଇ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଯେତେ ଦରକାର ମତେ ଦରକାର, ମତେ ଏତିକି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର, କେତେ ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ହଉ ଠିକ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର। ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆସୁଅଛି, ତେବେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଡରି ଡରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ବଞ୍ଚ ବୋଲିକି କହିକି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭରପୁର ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥାଆ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର, not satisfied। ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ବୋଲିକି କହିକି। ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ এই ବିଷୟ ଜାଣିବା, ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାଇବଲରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। କାହା ବିଷୟ? ଯାହାକି ଆମର ଏଲିଓଙ୍କ ବିଷୟ। ଏଲିଓ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଏଲିଓଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି। ଏଲିଓ, ଆହାବ ଆଉ ସରିଫତ କହିକି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ୱିଡୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୱିଡୋ ମାନେ ବିଧବା, ନାଇଁ? ସେଇ ସମୟରେ ସେଠିକାର ଘଟଣା କ'ଣ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହିକି ସରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟ ଏଲିଓ କ'ଣ କଲେ? ଏଲିଓ ଆଉ ଆମର ଆହାବ ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ ଆହାବ, ତ ଏଲିଓ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ এই ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ କି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ମଠାରେ ଲାଗିଲେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ପ୍ରଭୁକୁ କ'ଣ କଲେ କି ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ। କ୍ରୋଧ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଲିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଲିଓ ଆହାବ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବା ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ବା ସେହି ରାଜ୍ୟଠାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାର ନାମ ସରିଫତ କହିକି ଜାଗାର ନାମ ଅଟେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପଠେଇଲେ। କ'ଣ? ସରି, ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ
ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ ମରୁଡ଼ି ହେଲା। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ ମରୁଡ଼ି ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଏରିଆରେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରୁଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ନାଇକି କୂଅ ଶୁଖିଗଲା, ବନ୍ଧ ଶୁଖିଗଲା, ନଦୀ ନାଳ ଝରଣା ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବେ? ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର ପାଣିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଚଳିବେ? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଲିୟକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯାଅ, ତମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଅ? ସାରିଫତକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ଭେଟିବେ, ଆଉ ସେ ବିଧବାକୁ ତମେ ମାଗ, ସେ ତମକୁ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେହି ସମୟରେ ଏଲିୟ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଗଲେ ସାରିଫତ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବିଧବା ଭେଟିଲେ। ସତକୁ ବିଧବା ଭେଟିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ ତ ଇଏ ବିଧବା ମଧ୍ୟ ଭେଟିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା କି ସେହି ବିଧବାକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ଦିଅ ଆଉ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲିକି କହିକି ଏଲିୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ବିଧବା କହିଲେ ମୋଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମତେ ଦେବି? ବୁଝିପାରିଲେ? ମୋଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମତେ ଦେବି? କେବଳ ମୋର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଛୁଆ ତୈଳ ଅଛି ବୋଲିକି କହିକି ତାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଲିୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଲିୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅବାକ ପାଇ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଦେବ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ବିଷୟ କହିଥିଲେ। ତ ଏଲିୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ମତେ ଦେବ ତମର ଯୋଉ ପାତ୍ର ଅଛି ସେଇ ପାତ୍ର କେବେ ବି ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, ତମର ଯୋଉ ରୋଟି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେବେ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଧବା ଏଲିୟର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି? କିଏ ଜାଣେ? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଗଲା, ମତେ ଧୀରେ ଥାଉ ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଆଣିକି ଏଲିୟକୁ ଦେଇଦେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ? ଏବେ ପୁକୁରେ ମରବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିବ ଯେ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଯଦି ଦେଇଦେବି ତ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମର ପୁଅ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଟା ଖାଇକି ଆମେ ମରବୁ, ଆଉ ନାଇଁ କା ବୋଲିକି କହିକି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଲିୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଲେ, ଭୋଜନ କଲେ, ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଲା କି ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଥିବ କି? ସେଠି ଯୋଉଟା ଦେଇଥିବାଟା ତ ଦେଇଦେଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଥିବ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ କାଢ଼ିକି ନେଇଥିଲେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାତ୍ର ଥାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର ଥାଏ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଊଣାରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଭରପୁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ସେଠାରେ ତାର ଯୋଉ ପାତ୍ର ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ରୋଟି ଥିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା? କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା, ଚିହ୍ନିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ନାଇଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ
ନେଇକି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ এই ପ୍ରକାର ଭାବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟରେ ଶିଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେବା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଥାଏ ସେ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଥାଏ, ସଦା ସର୍ବଦା ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ରହିବ ସଦା ସର୍ବଦା ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କହେ ଇଟ୍ସ ବେଟର ଟୁ ଗିଭ୍ ଦେନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍, ନାକି ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଦେବା ଉତ୍ତମ ବୋଲିକି କହିକି ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେବା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେ ମୁଁ ଏହା କହିଲି କହି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଇସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ କହିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ 2 Corinthians 8 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ? তো এখানে আমি যদি আলোচনা করিবা যে প্রভু আম্ভମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, যদি প্রভু আম্ভମାନଙ୍କୁ অনুগ্রহ যদি করিবে ନାହିଁ মানে দেবে ନାହିଁ তেবে আমি কেମିତି ଦେଇପାରିବା? ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନଥାଏ ତେବେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଧାଇଁ ନେଇ ଏମିତି ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯୋଗାଇବେ, ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ମୋତେ ଯୋଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯାହା ବି କିଛି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବି? ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ପୌଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି 10 ମାସ ବିଷୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରଚୁରତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଅଛି, ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର, ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର, ମାନେ ତାହା ହିଁ ଅପ୍ରଚୁରତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ତ ସେହି ଅପ୍ରଚୁରତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ହଟେଇ ପାରିବା? କେମିତି ହଟେଇବା? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭାବିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି ଚୁଚାରାଲେ ଭାବିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେମିତି ହଟେଇ ପାରିବା? ବୁଝିପାରିଲେ? କେବଳ ଭାବିଦେବା ନାହିଁ ଓ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଛି ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି ଭାବି ନାହିଁ, ଯାହା ଦେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। ବୁଝିପାରିଲେ?
କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ନାଇଁ କି ଏହି ବିବାହ ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିମେରିଟାଲ ସେକ୍ସ ବୋଲିକି ଯାହା ଆମେ କହିବା ବ୍ୟଭିଚାର ବିଷୟରେ এই সমস্ত বিষয় থেকে আলোচনা হেউ হেউ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା କି ବାଳକ ପଚାରି ଦେଲେ କ'ଣ ବୋଲି କେତେ ଜଣ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଜଣେ ହାତ ଟେକିଦେଲା ଏମିତି କରିକି ହାତ ଟେକିଦେଲା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହାତ ଟେକିଦେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଜଣକୁ ଲୁଚିକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେପରି କ'ଣ କହିବି ଯେ ଆମେ କେମିତି ହଟେଇ ପାରିବା ତ ହଁ କହିଦେବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଅପ୍ରଚୁରତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ହଟେଇ ପାରିବା ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେହି ଅପ୍ରଚୁରତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ହଟେଇ ପାରିବା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଦାନ ଦଶମାଂଶର ଦାନ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା କି ଦଶମାଂଶକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଦାନ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ଭାବି ଦେଉଥିବେ ଜଷ୍ଟ ହେଡଲାଇନ୍ ଦେଉଛି ନା ସେମାନେ ଭାବି ଦେଉଥିବେ କ'ଣ ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବି ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ବି ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କି ପ୍ରକାରର ଦଶମାଂଶ ଅଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ସେ ବିଷୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତ ଆସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।